नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। गुरु अदब विच, गुरु सत्कार विच, गुरु प्यार विच जुड़ बैठे, भिज के बैठे, सत्कार विच बैठे सत्संगी जनों, रसना पवित्र करो। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। नाम जपण वास्ते जदों कोई प्रेरदा है, उदों भी कई बारी मन बन जाता है, पर जदों संसार दे विचों कोई दुख दा वड्डा झटका पैंदा है, उदों बंदा भै दे विच भी नाम वल तुरदा है, धर्म वल तुरदा है। वेखण विच आया जदों जीवन दे विच बहुत औखी घड़ी आई, मुसीबत बनी, बंदा सारे राह बंद हो गए, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हां दा बाद विच इतिहास भी बन गया, जिक्र भी आ गया, लिखतां भी लिख दित्तियां गईयां उन्हां बारे कि वो संसार दे सताए, संसार दे कुटे, संसार दे लुटे हुए धर्म विच आए, ते धर्म ने उन्हां नूं थां दित्ती, जगह दित्ती, सतपुरखां कोल आए, सतपुरखां ने उन्हां नूं अपने गल नाल लाया, अपने पावन ते पवित्र बचन दिते, उन्हां बचनां दी कमाई करके वो लोग सत हो गए। जदों गल ध्रुव दी करदे हैं ते उहदे जीवन विच भी एक बड़ा वड्डी दुख दी घटना आई। राजे दा पुत्र होण दे बावजूद राणी दी कुख चों जन्म लिया, रस्मां रिवाजां नाल संसारक तौर ते नियमां अनुसार शादी हुई, विआह होया, पर राजे ने दूजी शादी जदों करवा ली ते इहदी कदर घट गई। राणी होण दे बावजूद भी गोलियां वाला जीवन जीना पै गया, ते ध्रुव ने शक किया, क्या माता तू गोली लगदी है, तू राणी नहीं। जे तू राणी हुंदी, असल राजे दी पत्नी घरवाली हुंदी, ते मैं मुंडा उहदा पुत्र, ते मैनू राजे दी गोद विचों मेरी मतरेई मां चुक के बाहर ना कढदी, डांट ना मारदी, मेरे प्यो ते कब्जा ना करदी। मेरा प्यो मेरे नाल नेह करदा, प्यार करदा, मैनू बनदा मान सत्कार प्यार दिंदा। बच्चा प्यार दा भुखा हुंदा है, बच्चे नूं प्यार नाल जिधर नूं मर्जी मोड़ लो, कोरा कागज हुंदा है। पर जदों ऐसा ना होया ते चोट वजी अंदर, छोटे जे बालक ते चोट वज गई। हिरदा कोमल सी, मंजिल वड्डी सी। तुसीं देखो तुहाडी 50-50, 40-40 साल दी उम्र हो गई है, तुहानूं इंनियां संसार ते चोटां वजदियां ने, तुहाडा हिरदा दरवदा नहीं, तुसीं फिर गंद च ही वड़दे हो, जा चिक्कड़ च ही वड़दे हो, तुहानूं फिर संसार ही चंगा लगदा है।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 60 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੋਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਰਬਦਾ। ਜਿਸ ਗੰਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹੋ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੋਲੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਇਆਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਧਰੂ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਰੂ ਵਾਂਗੂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਧਰੋਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੀਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕੋ ਖੁਦਾ ਕੋਲ, ਵਿਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਓ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਵਿਕਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਿਆ ਧਰੂ, ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਸੱਚ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ।
ਧਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਗਵਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਫਰ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਨੇ ਆ, ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਾਉਨੇ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ। तो अकाल पुरख ने, कुदरत ने फरमान किया, देव ऋषि नारद मिल गए, बालक किधर घूम रहे हो। विचार गोष्ठी हुई, पूरे गुरु नाल वचन हो जाने कई युगां दी भगती दे बरोबर होंदा है। तुहानू तां इन्हां गल्लां दी समझ भी है नहीं। संत नाल गोष्ठी भी कई जन्मां दी भगती दे बरोबर है। एक कड़ी आदि हूं ते याद भगतन सेती गोष्ठी जो कीनो सोला। किसी संत नाल भगत नाल दो वचन ही हो जान, राम दे, परमेश्वर दे, हरि दे, पर अन्ने ते मूर्ख लोग इस गल नूं कदों समझणगे। अखां तो हिणे लोग कदों समझणगे। कर्मां दे मारे लोग, काले भागां दे मारे लोग संसार नूं तां इउं लैंदे ने जिवें सारा जीवन इत्थे बैठे रहना है। पता नहीं घड़ियां पलां दा जीवन है, किवें डोर अटकी हुई है, पल में परलो होएगी। फिर तुहानू इन्हां कुत्तियां दे नाल ही जन्म लेना पएगा। इन्हां कुत्तियां दे नाल, इन्हां दे नाल तुहानू जन्म लेना पएगा। इन्हां नाल तुहानू फिर सारियां खेडां खेडणियां पैणगीਆਂ। बंदा संसार नूं वड्डा जान बैठा है, मोटी बुद्धि दा मालक, मोटी अकल दा मालक, समय दी पहचान नहीं कर रहा बंदा।
ਦਰ ਆਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਦਰ ਆਈ ਦਾਤ तो भगवान ने दुगा की करे। भगवान की करे? भगवान तुहाडे दर ते खड़ा है, तुसी मूँह टट के सुते पे हो, दोष लगदा पिया तुहानू। किस्मत खुलण दा समा सी, तुसी उस ताले नूं जर लाई जांदे हो। तुसी उस ताले नूं होर पक्का करी जाने हो, जिन्हों मुड़ के कोई जुगां जुगां तक खोल ही ना सके। तो भगत ने ताला खोल लिया, सतगुरुआं कोल पहुंच गया। सतगुरुआं ने दृष्टि नाल सब कुछ वेख लिया, गुरमंत्र दिता, शब्द दिता, सोझी दिती, अंदर दा ज्ञान दिता, दृष्टि दी भगती, संसार दे मोह तो दूर कीता, सिर ते हथ रखिया। संत दर है भगती दा। किथे तुसी दर कोल तुर के जाना ते किसते दर तुहाडे कोल आया पिया ते तुसी ओहदे विच नहीं वड़ पा रहे। तुसी आपदे कर्म सोचो। तुसी जिंदगी विच कदी भगत संत भगत कोल जाना ही नहीं सी, तुहानू इस दर दा ज्ञान ही नहीं सी। जदों दर चल के किसी जीव कोल आ जाए ते फिर वो जीव उन्हूं मान ना सके। ये तुहाडे नाल नहीं, ये बड़े लोगों नाल हुंदा है। दर ते जाके भी लोग खाली आ जाते हैं, संसारक दाता ही मंग के आ जाते हैं, निंदिया चुगली करके आ जाते हैं, संत दे सत्संग सुन गए ही कई दोष लवा के आ जाते हैं, कई संतां नूं लै बैठदे ने, कई महात्मा नूं लै बैठदे ने। ते ध्रुव दा दृढ़ इरादा, दृढ़ संकल्प, ऐसी अख मूंदी, ऐसे नेत्र बंद कीते, ऐसे कन बंद कीते, ऐसा मुंह बंद कीता, फिर दृष्टि नाल ही गल्लां करदा आपदे सतगुरु नाल। जिथे जिथे पहुंचदा जांदा उथे उथे दा सोझी हुंदी जांदी है, ज्ञान हुंदा जांदा है। अंदरों अंदर ही गुरु, अंदरों अंदर ही राम, अंदरों अंदर ही संत उन्होंने मार्ग दसी जाते। जदों भी कोई जीव साधना च बैठता है, उदों उहदी साधना शुरू होंदी है जदों उन्होंने कोई उंगल फड़ के तोड़दा है। जदों तक तुहाडा एफर्ट है उदों तक सिर्फ तुहाडा यतन है। तुहाडे यतन नाल भगती नहीं होनी जदों तक तुहानूं अगों लैण कोई नहीं आउंदा, अगों बाह नहीं फड़दा। परमेश्वर बाह नहीं फड़दा। परमेश्वर दे बाह फड़न दा स्रोत की है? वो आपदे रूप नूं भेजदा है, संत नूं भेजदा है, महात्मा नूं भेजदा है। देवलोक दीआं इलाही नूरी आत्मा, रसक बैरागी आत्मा, प्रेम दे विच भिजियां होईयां आत्मा, सुगंधी नाल भरपूर आत्मा, प्यार दे विच संपूर्ण आत्मा तुहाडा मार्गदर्शन करदियां ने, तुहानूं उंगल फड़ के तोरदियां। तो सतगुरु उपदेश करते ने, कहते ने ऐसे नाम जपो, इन्ना संकल्प पक्का लो, दृढ़ लो। संसार की चोट तुहानूं वजदी उदों है जदों परमेश्वर ने तुहानूं आपदे नाल जोड़ना है। तुसीं उस चोट नूं मन ते नहीं, उन्हूं हिरदे ते लो। उस चोट नूं अपने दिल ते लो, उन्हूं मन ते ना लो। मन ते लोगे थोड़ी देर रो के परेशान होके, फिर वो अखां राही वो चोट निकल जाएगी बाहर।
ਮਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਬਦਲੇਗਾ, अंदर बदलेगा, अंदर ख्याल आएगा कि मैं ऐसी शक्ति नाल जुड़ना है, ये चोटां मेरे ते असर ना करन। ऐसी शक्ति नाल जुड़ना है, मैनू कोई ऐसी चोट मार ना सके। ऐसी शक्ति नाल जुड़ना है, इन्हां चोटां वालियां तो मेरा खड़ा छुट जाए। इस माया दे जाल चो संसारियां तो मेरा खड़ा छुट जाए। इन्हां नालों मेरी दूरी बन जाए। दूरी जिवें मर्जी बन जाए। कुत्ता भौंकदा है, बंदे ते असर नहीं, दूरी हुई है, प्रभाव तो है नहीं। इथों तक कि महात्मा तो उस आवाज नूं भी नहीं फड़दा, वो अपनी आवाज विच, अपने नाद विच, अपने सुन विच रहिंदा है। वो तो उस आवाज का भी प्रभाव नहीं कबूलदा जिहड़ा वो चौं चौं कर रहा हुंदा, भौंक रहा हुंदा। इन्ना दूर चला जाता है महात्मा इस संसार च। संसार जो मर्जी बोलता रहे, जो मर्जी करता रहे, प्रभाव ही कोई नहीं, किसी चीज का प्रभाव नहीं। तो सतगुर की साधना तो बगैर, बंदगी तो बगैर ये नहीं होना। उठो पहले पैर विच, पहले पैर विच उठ के तंदुरुस्त हो, अपनी सुजाग हो, नींद चों बाहर आओ, पानी पियो, थोड़ा बहुता मुंह हथ धोवो, 2-4-10 कदम तुरो, शरीर नूं आलस चों बाहर कढो। आलस विचों बाहर कढ के तुसी उस परमात्मा दी याद विच जुड़ो। उस समय दी एक छिण दी भगती, एक छिण रब दा दर खोल दिंदी। एक छिण, महीना 2 महीने, साल 2 सालां च वो एक छिण आ ही जांदा है। बैठे रहो, वो आ जाएगा छिण। परमात्मा ने एडी वड्डी दात देनी है, कुछ तुहाडा भी तो सिदक सबर वेखेगा। इच्छा रहे, मंग नहीं कोई, अपने सिमरन नूं नाल दी नाल मंग मंग के खाई नहीं जाना। अपनी बंदगी, अपनी साधना नूं मंग दा घुण नहीं लाउणा, खोरा नहीं लाउणा, रेत दी कंध नहीं बनाउणा, नाल दी नाल बनी जाए ते ढई जाए। केवल भरोसा परमेश्वर ते, भरोसा राम ते। किहो जिहा भरोसा बनाउणा है? राम ते तुहाडा कैसा संबंध बन जाएगा? सतगुर सिमरो अपना घट अव घट घट घाट। ये तुहाडे जीवन दा जिहड़ा चलन है, जिहड़ा जीवन दा तुहाडा एक जीण दा तरीका है, तुहाडे अंदर एक हिरदा घट, अंदर हिरदा कह लो, अंदर कह लो, आत्मा कह लो, ते एक तुसी घट घट विच श्वास लैंदे हो। मिंट मिंट बाद आपां श्वास लेने आ, उन्हां श्वासां नाल इह साडा जीवन चलदा है। असीं बड़ी सुंदर विधि दसी सी परमात्मा नूं नाल रखण दी। असीं किहा सी कोई भी काम करदे हो ते क्या करो राम तू ही करदा पिया। प्रसादा बनाउंदे हो ते क्या करो परमेश्वर जे तेरी जोत मेरे अंदर ना हुंदी, ताकत ना हुंदी तो मैं प्रसादा कित्थे बना सकदी सां। जे दफ्तर विच काम करदे पए हो कि राम तू ही लिखदा पिया, ये तू ही करदा पिया। बैंक विच काम करदे हो दाता, ये तेरी कृपा नाल ही शरीर मेरा सेवा करदा पिया। किसी दे काम आ रहा शरीर, ऊर्जा तो तेरी है,
ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹੋ ਹਲੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਲਝਾਇਆ। ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਾ? ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚੋਂ ਰਾਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਚੋਂ ਰਾਮ ਵਿਖੇਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਾਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਭ ਚੋਂ ਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣੋ। ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਤ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 1 ਛਿਣ। 10ਵੀਂ ਮਹੀਨੇ 9ਵੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ? 1 ਚੁੰਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਛਿਣ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ 1 ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 1 ਛਿਣ।
ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਉਗਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਮੀ ਹੈ, ਸਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਾਉ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਰਵਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਲਫਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਕੇ ਉਤੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, तो बीज उगेगा। तो इसे तरह तुहाडे घट दे विच हर वक्त वो परमात्मा दी याद बनी रहनी चाहिए है। कुछ भी कर रहे हो, हर दात विचों एक एक तुसी बुरकी जिन्हों बाइट कहंदे हो अंग्रेजी विच, जदों मुख दे विच पाउंदे हो उहनूं चबाउंदे हो, क्या करो राम, ये तेरा रस है, ये तेरा दिता आहार है। जिवें ये तू शरीर नूं आहार दे रहे हैं, किरपा करी तू मेरी आत्मा नूं भी आहार देंदा रही, तू विसरी ना। जल पींदे हो शांति आउंदी है, कहो महाराज जिवें शरीर नूं शांति आई है, गर्मी दे विच ठंडे जल ने शांत कीता है, दया कर, मेहर कर, एक अमृत दी चूड़ी, एक अमृत दी बूंद, उस सुहावनी बूंद बख्श जिहदे नाल मेरी लगी जन्मां दी मैल उतर जाए। कदे तुरदे फिरदे अरदासां करया करो, मालक नाल गल्लां करया करो। ये छोटे छोटे बचन ही तुहाडा प्रेम पा देणगे तुहाडे प्रीतम नाल। कदे करया करो। जिहड़े शरीर दे तुहाडे पति ने, शरीर दे धीआं पुत्तर ने, उन्हां नाल तां बड़ियां चुंझ विचारां करदे हो। जदों नवां नवां किसे नाल प्रेम पैंदा, संसारक मोह पैंदा, चिकड़ मोह पैंदा, बड़ियां टैलीफोन ते एक दूजे नाल छोटियां छोटियां आमो सामने बह के गल्लां करदे हो। कदे राम नाल भी गल करो, परमेश्वर नाल भी गल करो, तुहाडा प्रेम पवेगा सच्चा। हर हर नाम जपंतियां कोई ना बद्दा वाड़। नाम जप के तां वेखो, कोई औकड़ आ जाए, आंट लग जाए, कोई तुहाडा राह रोक जाए, मुसीबतां पै जांदियां, मुसीबतां जन्मां जन्मां दीयां मुसीबतां पै जांदियां उन्हां लोकां नूं जिहड़ा बंदगी करन वाले दा राह रोकदा है। ये सच्ची बाणी है, यूनीवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये ओहदे तो भी उत्ते सच है। ये आद जुगादी सच है। पतालां ते आकाशां विच जिथे तक बंदे दी पहुंच नहीं, दृष्टि करके भी नहीं जा सकदा, सोच भी नहीं सकता, ये उथों तक दा सच है। ये कोई किसी आम कवि दी कलम ने कोई दो हरफ नहीं लिखे, किसी बंदे दी समझ नाले बाणी नहीं लिखी गई। ये तुर्की बाणी है, ब्रह्म तो आई है, ब्रह्म देश दी बाणी है। जन्मां जन्मां दे विजोग लग जांदे ने, बंदगी करने वाले दा कोई राह तां रोके, बंदगी करने वाले दे रस्ते च कोई औकड़ तां सिटे, बंदगी करने वाले दे सत्संग दे विच कोई रोक तो पावे, बंदगी करने वाले शरीर दे विच कोई आके खलर तो पावे, आत्मक तौर ते पावे, भावें शरीरक तौर ते पावे, सरगुण रूप च पावे, निर्गुण रूप च पावे, कोई दोष लवे तो सही। जे कोई बेहोशी दे विच लै भी लएगा, हौमे ते हंकार दे नशे च लै भी लएगा, गिव एंड टेक दा मार्ग है, दिता लईए अपना, बस नाल दी नाल काम शुरू हो जांदा है। थोड़ा जिहा सूक्ष्म है, बंदा स्लो पाई जांदा, आदि है, इहनूं जदों तक चंगा जहर काम नहीं करदी, बेहोश नहीं हुंदा, उदों तक ये समझदा हले जहर ने काम ही नहीं कीता।
ਜਦੋਂ ਦੜ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਛਿੱਟੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਰਫ ਲਿਖੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਲੀਕ ਵੱਜੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੀਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ। ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤਕੜਾ ਸੰਕਲਪ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਧਨਾ, ਸੰਤ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਏ, ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਤੋਂ ਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਟ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਰੀਆ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋੜਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੋਗੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬੰਸਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਸੁਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਰੰਦਾ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਰੋ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ। ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਦ ਸੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਹੋ। ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਏ, ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭੂਤ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕ। ਜੋ ਜਮ ਜੋ ਦੂਤ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਜਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਸਕਣ। ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣ।
ਕਿਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਾ, ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਧੁਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੜਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਭੋਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਈ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੈ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਰ।
ਭਾਵ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਾਕਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਪੱਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਫੜੇ। ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰੇਗੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਗਾ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਡੇਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸੰਤ ਦੇ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਬਣਾਓ, ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਕਹਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਸੰਤ ਬਚਨ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਅਟਲ ਸਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕੁਹਾਰੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਹਾਰੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਕੁਹਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਰਹੇਗਾ, ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੂ ਨਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਮਨ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਚ ਰਹੋਗੇ,
दुनिया की कोई ताकत नहीं जिहड़ी तुहाडा राह कट जाए। बचन च रहोगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जिहड़ी तुहानू दुखी कर जाए। बचन च रहोगे, दुनिया का कोई ऐसा भूत प्रेत जम नहीं जिहड़ा तुहाडा परछावां भी लंघ जाए। जदों मार खाओगे बचन की उलंघना करके खाओगे, जदों भी मार खाओगे। बचन की कमाई कर लो। जिन्हों भी संत बनाया, भगत बनाया, बचन की कमाई नहीं बनाया। बस जिन्हें बचन कमा लिया संतां दा, वो तर गया। जिन्हें बचन कमा लिया साधु दा, वो तर गया। तो फिर तारनहार कौन होया? असी कहने हैं तारनहार परमेश्वर है, तो फिर परमेश्वर का रूप कौन होया? संत। ये भेद जान लो, राह खुल जाएगा। ये सतगुर दी सच्ची बाणी कह रही है, जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। देखो जे तुहाडे अंदर भुख होएगी ना संत दे बचन नूं कमाउण दी, तुहाडे अंदर भुख होएगी गुरु के बचन नूं कमाउण दी, इत्थे आके संत दा बचन ते गुरु दा बचन इको ही हो गया ना, फर्क थोड़ा रह गया। गुरु के बचन अनुसार ही तो संत बोल रहे हैं। जिन्हां दे अंदर प्रेम होएगा गुरु प्रति, ब्रह्म प्रति, परमेश्वर प्रति, राम प्रति, वो बचन मनणगे ते ओनू लाया भी मिलेगा। देखो ना, तुसी किसी नाल प्रेम करो, ये थोड़ी हो सकदा वो तुहानू प्रेम अगों ना करे। दुश्मन नाल भी प्रेम कर लो, एक दिन वो भी ढल जांदा, पिघल जांदा। हिमालय दे उत्ते किन्नी बर्फ कठोर हुंदी है, पर सूरज की किरण रोज उहदे ते पैंदी है, रोज पैंदी है, रोज पैंदी है, वो भी पिघल जाती है। ਉਹਦਾ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਏਡੀ ਕਠੋਰ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਏਡਾ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ बर्फ, सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ। सूरज की किरण कठोर बर्फ ते पई, पानी बनिया, हौली हौली तुरिया तुरिया, छोटी जी नाली बनी, चश्मा बनिया, फिर नाला बन गया, फिर वो नदी बन गई, हौली हौली डैम दे विचों लंघदी हुई वो दरिया बन गई। तो दरिया बन के एक दिन समुंदर दे विच अभेद हो गई। तो कठोर बंदा भी संत दे बचन नाल टल जाता है, पर बचन सरवण तो करे, श्रद्धा तो रखे। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाए, कलयुग दे विच इक्को ही एक पुन है बस, अपने गुरु दे, अपने गोबिंद दे गुण गाने बस। बाकी करो, मदद करो, उहदे नाल हिरदा पिंगलेगा, तुहाडा धन, तुहाडा तन सेवा च लगेगा, कुछ नरमी आएगी, हिरदे च प्रेम आएगा। जिहड़ा धन तुहाडा डॉक्टरां कोल बुरे पासे जाना है वो नहीं जाएगा, धन च वाधा होएगा, जीवन सौखा हो जाएगा। बस इहदा संसारक तक ही है, इहदा अगे कोई पुण्य नहीं हैगा। ये जो तुसी इत्थे करनी करोगे ना, इत्थे ही मिल जाएगी। दसवंध कढ दिओ, इहदा मतलब धन होर आ जाएगा। गरीब गुरबे दा माड़े दी मदद कर दिओ, परमेश्वर तुहाडे ते खुश हो जाता है, हिरदा दरवदा है, मन कोमल हुंदा है। कुदरत दी सेवा कर दिओ, शरीर सफल हुंदा, निरोग रहेगा। यही कुदरत तुहानू स्वच्छ जीवन देगी।
ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਸਭ ਸੈ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਹੀ, ਜਿਉ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਏ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय।